चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय मैत्रेय उवाच हेमंते ब्रह्मा बोल शुणी हसी कहती शूल पाणी हे ब्रह्मा मोर बोल शुण बालकी कि बनिवा गुण बालक मते ଏହା ସହି ଆନ ସହିତ ଏହା କାହିଁ ଦେଖ ଏ କର୍ମ କଲା ଯେତେ କେ ସହି ପାରେ ଜଗତେ ଏଣୁ ଏ ତୋର ସନ୍ତତି ବୋଲଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି जे देव मायारे मोहित ताहाकु ए दंड उचित एबे सकल देवे जाओ मोहर आज्ञा शिरे बहम दक्षर मुंड अग्निकुंडे भस्म होइला अति चांडे छागल शिर तार कंदे बसाओ मंत्र अनुबंधे भृगुर एक चक्षुर मोर महिमा शिरे बहु यज्ञर भाग से भुंजीव निरते सेबु सदाशिव पूजिब तार यज्ञमान एक पाटिरे ता दर्शनम देवे पाइबे निज रूप जार पूर्वजे स्वरूप अस्मिनी कुमारंक बाहु हस्ते सर्वदा काले थाउ पुणी सहस्र बाहु बले सर्वदा खटु कर्म बले भृगुर पाटी एक खंडे सर्वदा रहु तार तुंडे हेमंते रुद्र वाक्य शुणी सकले साधु साधु भणी इंद्र सहिते देवगण ब्रह्मा विरंची नारायण दक्षर यज्ञशाले मिली बसिले ब्रह्मा वनमाली रुद्रंकु बसाई आसने तक्षणे शिवर वचने दक्षर शिरे छाग शिर मंत्रे बसाइले शंकर तक्षणे प्रजापति अंगे जीव पशिला प्राण संगे आनंदे रुद्र पादे पड़ी तक्षणे बेनी कर जोड़ी जेसने स्वप्नु प्राणी माने उठंती निद्रा अवसाने चक्षु घसइबेनि हस्ते शिवंकु देखिला अग्रते रुद्र चाहते ता शरीर तक्षणे होइला सुंदरम शरद चंद्र प्राय दिशे रुद्र को चाहि मन तोषे स्तुति करणे शक्य नुहे कंठ कुटिंत वाणी कहे चंचल मन स्थिर करी सती मरण कथा स्मरी निर्मल चिते प्रजापति रुद्र को चाहि करे स्तुति दक्ष वाच हे भोनाथ शुण विश्व देह तु मते कलु अनुग्रह मुझे होइले ज्ञान हत मते तो दंडिवा उचित तोते निंदिली गर्भ बही मोर कुशल आउ काई अभय तोर पद्मपाद मुतहि कली अपराध ए ब्राह्मण तोर मुखु जात साधंती विद्या तपोवंत तांको विपत्ति तुम्बे रख जेसने पशुंक पालक मोहर सभा मध्य तोते निंदा जे कली मूढ़ चिते प्रहार कली दुष्ट चिते निंदित वाक्य गण तोते से फल पाइली प्रत्यक्षे ऋषि गणक समक्षे मैत्रवाचम हेमंते रुद्र स्तुति करी पुणी ऋतिज यज्ञ वरी विष्णु संतोष विप्रवणे द्वाविंश कल्पित वरणे पूजिले मंत्रर विश्वासे जे पुरातन इतिहासे स्वभावे गरुड़ आसने सकले बसी शुद्ध मने अग्नि पूजित तपोधने अनल रूपे जनार्दने साक्षाते होइले प्रसन्न प्रसन्न पाई तपोधन तेजे विराजे दश दिश अनल होइले प्रकाशम श्याम हिरण्य तनुवर्ण निश्चल गरुड़ आसनम किरीटर तेज गंजे मर्कत कुंडल विराजे शंख कमल चक्र गदा श्रीभुजे सोहे जार सदा ए अष्टभुजे अनुपम रूपे गंजई कोटि काम विश्वमंगल रूप सार हृदय लंबई रत्नहार उपरे सोए श्वेत छत्र दिशई कि शुक्ल जिमुतम हेमंत विष्णु रूप चाहि सकले शिरे कर देई उठिले पद्मजोनि अर ऊर्ध्वे किरण निज घर प्रणाम करी जणे जणे वंदिले विष्णुर चरणे विष्णुर तेजे दश दिश सकले लभिले सध्वंसम कर अंजलि शिरे देई स्तुति करंती विष्णु चाहि दक्ष मिलिला अर्घ्य घेनी थिले अशेष ब्रह्म मुनि सुनंद आदि पारिषदे मिलिले जय जय नादे दक्ष जे शिरे कर जोड़ी कही विष्णु पादे पड़ी दक्ष वाचम तु नाथ सुध चैतन्य निर्मल नित्य निरंजन
ଚିହ୍ନିତ ଏ ବଡ଼ ନିର୍ଭୟ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋର ବିଶୋଦେ। କେ ତୋତେ ଜାଣିବେ ସଂସାରେ ତୁ ଥାଉ ମାୟା ଅତି ଦୂରେ। ଋଷିରୁ ବାଚ ଭୂନାଥ ରୁଦ୍ର ସାପେ ଆମ୍ବେ ବୁଡ଼ିଲୁ ମାୟା ଅତି ଦମ୍ବେ। ନିରତେ କର୍ମବଶ ହୋଇ ତୋ ଭାବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଶେଷ ପରମ କାରଣ। ଏ ତୋର ରୂପ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ବେ ଜାଣିବୁ ଅବା କାହିଁ। ସଦସ୍ୟାଉଚୁ ତକ୍ଷଣେ ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେଇ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଭୂନାଥ ତୋର ମାୟା ବଳେ ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଏ ସୟଳେ। ନିରତେ ଚିନ୍ତେ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଏଣୁ ଭଜନ୍ତି ମହା ଦୁଃଖ। ରୁଦ୍ରବାଚମ୍ ତୋର ଚରଣେ ଭଗବାନ ଆଶିଷ ଫଳେ ମୁନିଜନ। ଅଖିଳ କାମେ ଅନାସକ୍ତ ହାଦରେ ପୂଜନ୍ତି ନିରତ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଶିରେ ଧରି ତମେ ମୁଁ ଜଗତ ସଂହାରି। ବର୍ତ୍ତଇ ତୋ ଚରଣ ଆସେ ନିରତେ ଉମାଗେ ନିପାସେ। ଭୃଗୁରୁବାଚ ଭୂନାଥ ତୋ ମାୟା ବହନେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ସର୍ବ ମୁନି ଜନେ। ନିନ୍ଦିତ ପ୍ରାୟ ତମେ ଶାନ୍ତି ତୋର ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ରଖ ଆମ୍ଭ ମନ ତୋର ଚରଣେ କରି ଲୀନ। ବ୍ରହ୍ମାବାଚ ଯେ ତୋତେ ନାନା ରୂପେ ଦେଖି ପଦାର୍ଥ ଗୁଣ ଭେଦ ରଖି। ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତେ ଆତ୍ମା ମତେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ଜଗତେ। ମାୟାର ବଳେ ଜ୍ଞାନ ଥୋଇ ତୋତେ ଜାଣିବ ବା କାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରବାଚ ହେ ବିଶ୍ୱଭାବନ ମୁରାରି ତୁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବପୁଧାରୀ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୋହର ବନାଥ ତୋର ଶରୀର। ଏ ଯେ ତୋର ଅଷ୍ଟକର ଏ ଦିଗ ପାଳଙ୍କ ଶରୀର। ପତ୍ନୀବାଚ ଏ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଜା ତୋର ଅର୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଏ ଜଗତେ। କେବଳ ବିଧାତାର ବଳେ ତୁ ନାଥ ପଶି ଯଜ୍ଞଶାଳେ। ଦକ୍ଷକୁ ଦେଲୁ କର୍ମ ଫଳ ତୁ ନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ। ଏବେ ପବିତ୍ର ମୋ ଭୁବନ କଳ୍ପିଲା ତୋର ଦର୍ଶନ। ଋଷୟଉଚୁ ଭୂନାଥ ତୋର ବିଚେଷ୍ଟିତ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବିପରୀତ। ଈଶ୍ୱର ମାୟାର ବିଭୂତି ଯାବଳେ ଦେବେ ଭ୍ରମି ଯାନ୍ତି। ସିଧାଉଚୁ ତୋ କଥା ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ସୁଶୀଳ ଜଳ ପ୍ରାୟ ମଣି। ମନ ବାରଣ ତୃଷା କାଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଶୀତ ଜଳେ। ନପୁଣ ସ୍ମରେ ଦାବା ନଳ ତୋର ପ୍ରସନ୍ନେ ଆଦି ମୂଳ। ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୁବାଚ ଭୂନାଥ ତୋର ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ କଲା ଆମ୍ଭ ମନ। ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସୁଧା ନିଧି ସକଳ ସମ୍ପଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତୋ ବିନୁ ଏ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଘର ତୋ ନାମ ବିଶେଷ ସୁନ୍ଦର। କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର କବନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଛିନ୍ନ ଶିର। ଲୋକ ପାଳାଉଚୁ ଆମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଦୋଷେ ତୋତେ ଦେଖିବୁ କାହିଁ ଦୃଶ୍ୟେ। ତୁ ସତ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତେ ବସୁ ତୁ ମାୟା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶୁ। ଯୋଗେଶ୍ୱରାଉଚୁ ଭୂନାଥ ତୋର ଦର୍ଶନେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଦୃଢ଼ କଲୁ ମନେ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମତେ ଯୋଗ ସାଧି ଲଭିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟନିଧି। ସେ ପୁଣ ତୋର ମାୟା ବଳେ କେମନ୍ତେ ଧରିବୁ ନିଶ୍ଚଳେ। ତୁ ନାଥ ଯେବେ କଲୁ ଦୟା ତେବେ ବଞ୍ଚିବୁ ତୋର ମାୟା। ଜଗତ ସ୍ଥିତ ଦେହବନ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣେ କଲୁ ଆତଜାତ। ନିର୍ଲୋପ ଗୁଣେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତୁ ନାଥ ନିରଞ୍ଜନ ରୂପୀ। ବ୍ରହ୍ମବାଚ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଅବଲମ୍ବୀ ଧର୍ମାଦି କରୁଛ ସମ୍ପାଦି। ନିର୍ଗୁଣ ଅଟ ଯେ ଆପଣ ତୁମ୍ଭକୁ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ। ଅଗ୍ନିରୁବାଚ ଯାହାର ତେଜ ବଳେ ମୁଇଁ ଅନଳ ରୂପେ ଯଜ୍ଞେ ରହି। ଘୃତ ଆହୁତି ପଞ୍ଚବିଧେ ମନ୍ତ୍ର ନିବେଦିତ ସମିଧେ। ତୁ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଦାମୋଦର ନିରତେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଦେବାଉଚୁ ତୁ ନାଥ ପୂର୍ବ ପାପ ହରି ପ୍ରଳୟ ମୀନ ରୂପ ଧରି। ସର୍ବସଂହାରୀ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଶୟନ ନାଗମୟ କଳ୍ପେ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୋର ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଏକଥା ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ। ଆମ୍ଭକୁ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲେ ତୁ ନାଥ ରକ୍ଷା କରୁ ଭଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବାଉଚୁ ମରିଚି ଆଦି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ତୋର ସ୍ଥିତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାଣ୍ଡ ତୋର ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ନମସ୍କାର। ବିଦ୍ୟାଧରଉଚୁ ତୁମ୍ଭର ମାୟା ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ମମତା ଇତି ପରିମାଣୀ। ଉତ୍ପଥଗାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ନିତ୍ୟ ଭଜେ କର ଶଣେ। ଏଣେ ଲାଳସେ ଆତ୍ମା ଦେ ତୋ ଭାବ କେବେ ନ ରହେ। ତୋ କଥା ଅମୃତ ନ ସେବେ ଏଣୁ ପଡ଼ଇ ଭବାର୍ଣ୍ଣବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣାଉଚୁ
हेतुनाथ यज्ञ अग्नि सोम तु नित्याचार विधि कर्म समिध पात्र तु ऋतिज यज्ञादि यजमान द्विज तु स्वाहा सोदा यज्ञ पशु तु यज्ञ पुरुष प्रकाशु दन्ते उधरु ए धरणी संग्रामे हिरण्याक्ष जिणी धरणी ସ୍ଥାପି ମହାଜଳେ ଯେଣୁ ଏ ରହିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ଏହା ଉପରେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଣୁ ତୁ ରୂପ ଉପବର୍ଗ ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ତୁଇ ବନାଥ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରଇ ବିଘ୍ନ କର ଶଣ ମୈତ୍ରବାଚ ହେମନ୍ତେ ଦେବଗଣ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଯଜ୍ଞପତି ଦକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହର ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପାଳି ହରି ଏଣୁ ମୋର ତିନି ଗୁଣ ସଂସାର ପରମ କାରଣ ନିର୍ଲୋପ ନିରଞ୍ଜନ ମୁଇଁ ସକଳ ଭୂତେ ମୁଁ ବସଇ ଯାହାକୁ ଯେବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରାଣୀ ଛାଡ଼ିବ ତା କାହିଁ ସକଳ ଧର୍ମ ମୋ ଗୋଚର ଅଜ୍ଞାନ ଜନେ ମୁହିଁ ଦୂର ଦେଖ ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଶିର ଚରଣ କର ଯେତେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ ଯାହାର ନିର୍ମଳ ବିବେକ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଦେଖେ ଏକ ଦୂରେ ରହି ଆତ୍ମା ଭ୍ରାନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରବାଚ ଏକଥା ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ହରିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କଲା ଯେଣୁ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଋଷି ଦେବତା ପୂଜା କରି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଭାବେ ବରି ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଭାଗ ଦେଲା ସେ ଅବଭୂତେ ସ୍ନାନ କଲା ଦକ୍ଷ ରହିଲା ଯଜ୍ଞ ଘରେ ଦେବେ ଚଳିଲେ ନିଜପୁରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁବୀର ସତୀ ଯେ ଛାଡ଼ିଲା ଶରୀର ସେ ପୁଣି ହିମବନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମିଲା ମେନକା ଉଦରେ ପୁଣି ସେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବରିଲା ଅମ୍ବିକା ହିମଗିରି ବଳା ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ରର ଚରିତ ଯେମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହତ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ମୁଇଁ ଶୁଣି ତତେ କହିଲି ପରିମାଣୀ ଏଣୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ ଭକ୍ତ ଚାରଣ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର ସହିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପ୍ରସନ୍ନେ ନାମ ସପ୍ତମୋऽଧ୍ୟାୟ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।